السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز کے اوپر جو اہم ڈیولپمنٹ آج شہر میں ہوتی رہی، اس کا تذکرہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبات ماننے کو تیار ہو چکی ہے۔ ناصر حسین شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد بہادرآباد آج پہنچا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے مابین حلقہ بندی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا، جبکہ ناصر حسین شاہ جو کہ صوبائی وزیر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا جو یوسری سے متعلق موقف تھا اس سلسلے میں مشاورت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس بات پر خط لکھیں گے کہ دیگر مسائل پر بھی بات ہو چکی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عوام غیر لائسنس یافتہ ڈیجیٹل قرضہ اپلیکیشن سے ہوشیار رہیں، کیونکہ ایس ای سی پی نے عوام کو غیر مجاز قرضہ اپلیکیشنز منی باکس اور منی کلب کے جھانسے میں آنے سے خبردار کیا ہے۔ یہ غیر مجاز سرگرمی عوام کے لیے سخت خطرے کا باعث ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ اپلیکیشنز بغیر کسی ریگولیٹری منظوری کے کام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ ایسی ایپس کے بارے میں بھی ضرور جان لیجئے جو آپ کے ڈیٹا کا غلط استعمال اٹھا سکتی ہیں، فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ انہیں ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کے ڈیٹا کو چرا کر نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے، اس کی بھی ممانعت ظاہر کی گئی ہے۔ ڈیٹا کو چوری کرنے اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کی جانے والی کم و بیش 200 اپلیکیشنز کا پتہ لگایا گیا ہے، جبکہ یہ ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ کراچی میں ایک اور بچی مبینہ موبائل گیم کی وجہ سے لاپتہ ہوئی ہے۔ پولیس نے والدین کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ والدین نے آن لائن ویڈیو گیم کے ذریعے اغوا کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ درآمدات پر پابندی سے کاروباری برادری شدید پریشانی سے دوچار ہو چکی ہے۔ تاجر رہنما کا اس وقت موقف سامنے آ چکا ہے۔ اسٹیل، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل کی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر کئی لاکھ لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی صنعت پاکستان کی تقریباً 60% برآمدات کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کراچی پولیس چیف کی جانب سے دن بھر کی ورکنگ رپورٹ موصول ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے دن بھر کے جرائم پر مبنی رپورٹ جو پیش کی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر بھر میں 106 اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پہلی خبر سے، جو کہ پیپلز پارٹی نے آج ملاقات کی ہے۔ ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر بہادرآباد پر پہنچے، صوبائی وزراء بھی اس میں شامل تھے، اور ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے، سینئر ہائی کمانڈ ہے، اس نے ملاقات کی۔ اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں مصطفیٰ کمال بھی گفتگو کرتے نظر آئے، ناصر حسین شاہ بھی وہاں پر موجود تھے، سعید غنی بھی موجود تھے، اور ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ بات ہوئی ہے حلقہ بندیوں سے متعلق، اور خبریں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے یا سندھ حکومت کی اگر بات کر لی جائے تو ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہیں ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ، ایم کیو ایم پاکستان سندھ کا تعلق ہے، غلام جیلانی صاحب۔ جیلانی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت دیا۔ جاننا چاہوں گا کہ اب دوریاں جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں، جو اعتراضات تھے، جو تحفظات تھے، خود چل کر آئی سندھ حکومت آپ کے گھر پر، دفتر پر، اور مطالبات بھی ماننے کی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ اور یہ ہمیشہ سے جو ہے خاصا رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ ایم کیو ایم نے جس ایشو پہ بھی بات کی ہے اس کو کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ بالکل سراہا جاتا ہے، اور جو بلدیاتی ڈیلیمیٹیشن کا معاملہ تھا اس پہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات تھے اس کو پیپلز پارٹی نے بھی آج تسلیم کیا، اور الیکشن ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر جو 10-1 کا جو لیٹر گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ ایشو کیا تھا، لیکن کیا وجوہات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت اتنا مصروف تھا کہ اس نے اس کے اوپر جو ہے کسی قسم کی چارہ جوئی سے جو ہے وہ اعتراض کیا، اور آج پیپلز پارٹی کا جو وفد آیا ناصر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں، اس نے اس چیز کا اقرار کیا کہ واقعی کراچی کے اندر جو ہے 70 سے زائد جو یوسیز ہیں اس کو کم کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں انشاءاللہ اس کے اوپر اور بہتری کا چانس ہے، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے وفد نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ایم کیو ایم کے تحفظات تھے بلدیات کے حوالے سے وہ بالکل صحیح تھے، اور ان کو جو ہے صحیح کرنے میں وہ اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ نہیں تو پھر یہ تم سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن سے تو بائیکاٹ کر چکے تھے، چلیں اعتراضات دور ہو رہے ہیں، تو ضمنی انتخابات کا کیا پھر آپ کا نیریٹو ہے؟ بائیکاٹ کیا جائے گا یا پھر کیا حصہ لیا جائے گا؟ کیونکہ دوسری سیاسی جماعتیں تمام بائیکاٹ کرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ایم کیو ایم اپنا اسٹینڈ خود لیتی ہے نا، اس کو باقی لوگوں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی حصہ لیتا ہے لے، کوئی نہیں لیتا وہ نہ لے۔ یہ ایم کیو ایم کی سیٹس تھیں جن کو زبردستی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تھوپا گیا تھا نا، جس پی ٹی آئی کے ساتھ آپ اتحاد میں بیٹھ گئے تھے پھر
जी बिल्कुल, जिस पीटीआई के साथ हम इत्तेहाद में बैठे थे, और वही पीटीआई जिसने 3.5 साल में इस मुल्क का जो है वो मलियामेट किया है, जो अब आप लोग उसका खमियाजा जो है लेकिन भुगत आप फिर रहे भी हैं। साथ खड़े रहे 3.5 साल। देखिए, एमकेएम के जब भी कोई भी, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का सरबरा हो, जब भी कोई कराची के हवाले से बात करेगा, कराची की बेहतरी के हवाले से बात करेगा, तो हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, और इस पर जो एमकेएम की सीट्स की तादाद थी वो कम थी, तो हमारे पास दो ही रास्ते थे कि या तो हम नून लीग के साथ खड़े हो, पीडीएम के साथ खड़े हो, या फिर हम पीटीआई के साथ खड़े हो। पीटीआई इस वक्त जो है मैदान अमल में नहीं थी, लेकिन उसके साथ जितने कारीगर लोग मौजूद थे उसका हमें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो कारीगरी करी, जो उन्होंने इंजीनियरिंग करी, जिस तरह के मामलात थे, जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया कर्जे ले लेकर। तो आज ये जो पेट्रोल का मामला है और ये जो आईएमएफ के तमाम मामलात हैं जी, तो इन तमाम चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह अवाम जो है वो भुगत रही है, जिसने इसको वोट दिए थे। अब उनकी समझ में आ रही है लोगों की कि क्या पीटीआई थी और क्या खान साहब की उसमें हिकमत अमली थी कि इस मुल्क को किस तरीके से इस मुल्क का बेड़ा गर्क करना है और किस तरीके से जो है वो बचे हुए पाकिस्तान को और बर्बाद करने के लिए दोबारा 9 सीटों पर और 8 सीटों पर एक साथ इलेक्शन लड़ना और फिर हलफ ना उठाना। ये तमाम चीजें जो कराची और हैदराबाद की और बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की नजर में जो है ना वो लेकिन आ रही इस है। बात की श्योरिटी कौन लेगा? इस बार सिंध हुकूमत ने क्या श्योरिटी ली है? जो चीज 2 सालों में नहीं हो सकी, फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, अगले दिन इलेक्शन है, रात को फिर बात मानी जाती है आपकी, वो भी आधी अधूरी, पर इलेक्शन कमीशन के अंदर फैसला चैलेंज हो जाता है, फिर भी इलेक्शन वक्त पर होते हैं। उस वक्त जब एतराज़ात दूर नहीं कर सकी सिंध हुकूमत, अब क्या कैसे यकीन दिलाई गई है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो काम था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि इसके अंदर जो है काफी मामलात हैं। 10-1 का जो लेटर था गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, वो भी इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन है। अब उसके क्या मामलात थे, उस वक्त क्या प्रेशर था और क्या सारे सिनेरियो था, जिसकी बिना पे वो इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सका। अच्छा, तो इंशाल्लाह अभी जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो यकीन दहानी कराई और कुछ चलकर हमारे पास आए हैं इस हवाले से और दीगर मामलात में, तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले 10 से 15 दिन में आपको जो है वो कराची की सियासत में जो है वो काफी चेंज नजर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज खुद चलकर आए हैं दफ्तर पर, मरकजी दफ्तर पर, ऐसा तो नहीं कि सिंध हुकूमत में भी कुछ नजर आए आप लोगों के लोग? फिर जिलानी साहब, आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज कट गई। कुछ सिंध असम्बली के मेंबरान जो आपकी जमात से हैं, ऐसा तो नहीं कि फिर सिंध हुकूमत में नजर आए? नहीं सर, इससे पहले भी मुज़ाकरात के काफी अमल जो है वो चले हैं पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि एमकेएम के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इतने जो मजबूत हैं कि वो इस किस्म के किसी एग्जाम के ऊपर जो है वो कभी भी जो है वो नहीं, मैं जरा सा बैकग्राउंड बता देता हूं इस सवाल का। इस सवाल का मकसद ये है कि ये बता दीजिएगा, एमकेएम जो मुत्तहिद हुई है, जो इंजमाम हुआ है, वो इत्तेहाद बरकरार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इत्तेहाद बरकरार है, बिल्कुल। किसी किस्म की कोई चपकलिश तो नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है, और बाकायदा जितने भी हमारे तमाम लीडरान हैं, जिम्मेदारान हैं, वो एक पेज पर हैं। और इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि आने वाले 10 से 15 दिन में जो है वो आपको शहर कराची में जो है वो एक चेंज नजर आएगा। ओहदों पर तो किसी किस्म की जंग नहीं है? नहीं सर, ओहदे जो है वो तकसीम हो चुके हैं, और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अभी तक आपका मीडिया जो है 24 आवर जो है वो बादराबाद पे मौजूद है। सही है, और अगर ऐसी कोई चीज होती तो आपसे ढकी छुपी तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं है? कुछ जो बड़े इस वक्त आपके राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं और बड़े रहनुमा हैं आपके, बड़े पुराने, वो नाला तो नजर नहीं आ रहे नए आने वाले लोगों से? देखें, अगर ऐसी कोई चीज होती तो फिर ये जो मिलाप हुआ है और ये जो तमाम चीजें हैं जो एक जान हुए हैं तमाम महाजिर आपस में, तो ये फिर अमल जो है वो नहीं होता। तमाम की रजामंदी से, तमाम की मशावरत से, तमाम कारकुनान से राय लेने के बाद ये हिकमत अमली जो है वो तय की गई है, और इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, जो आपकी पार्टी के अंदर डिप्टी कन्वीनियर भी हैं, सीनियर का नाम ना लगने पे तो नाराज नहीं है कहीं?
मेरा ख्याल है कि जो आप बात करना चाह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। चले आप वजाहत कर दें, आप वजाहत कर दें, इशू है क्या? वसीम भाई की कमर में काफी तकलीफ है जिसकी वजह से वो बेड रेस्ट पर है। अच्छा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जैसे ही वो थोड़ा बेहतर होते हैं तो ज़मनी इलेक्शन में भी वो नजर आएंगे। कमर की तकलीफ ओहदे की वजह से तो नहीं है? तो कमर की तकलीफ का ओहदे से क्या ताल्लुक, मुझे ये बताएं। मतलब मैं वजाहत चाह रहा हूँ कि एमक्यूएम का मौकफ क्या है, क्योंकि जराए कुछ और मैंने बता कहा रहे कि हैं। MQM जराए ये बता रहे MQM हैं कि जो इंजमाम हुआ है, नए आने वाले लोग जो शामिल हुए हैं, जो पुराने अदवार के अंदर जो है वो ऊपरी सतह पर हुआ करते थे, अब उनसे भी पेचीदगी और बेजाब्तियां नजर आ रही हैं, चपकलिश हो रही है, नाराजगी भी है। नहीं, जितना भी इंजमाम का जो है वो सिस्टम चला है, जो सारी चीजें हुई हैं उसमें वसीम अख्तर भाई मेरा ख्याल है कि तमाम चीजों में जो है वो खुद भी तमाम मीटिंग्स में, तमाम मुज़ाकरात में मौजूद रहे, और ऐसी कोई चीज होती तो फिर वो उस वक्त मौजूद नहीं होते। अच्छा, ये सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर का जो ओहदा रखा गया है खासतौर पर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के लिए, दीगर जो लोग मौजूद हैं जो सीनियर भी हैं उनके साथ भी लगा दिया जाता तो अच्छा होता, लगाया नहीं गया, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये तमाम चीजें जो हैं वो साथियों की मशावरत से राब्ता कमेटी तय करती ठीक है, है। और राब्ता कमेटी ने जो बेहतर जो फैसला किया है मैं समझता हूँ कि बेहतर है और तमाम की मशावरत से हुआ है। तो इस पे एमक्यूएम में तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो सियासी छोटी छोटी सी जमातें हैं उनके पेट में जो है वो जरूर दर्द हो रहा होगा, और वहीं से ये खदशात इस तरीके के जो है वो पब्लिक करने के लिए, ताकि आने वाले इलेक्शन में जो है वो डिस्टर्ब किया जाए ज़मनी इलेक्शन में। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं मेरे भाई। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें बताने के लिए। MPA गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद थे, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। वजाहत तो ये सामने आई है कि एमक्यूएम के अंदर जो इत्तेहाद है वो बरकरार है, जो इंज़माम है वो अभी तक बरकरार है, और किसी किस्म की जो है वो पेचीदगी नहीं देखी जा रही है। लेकिन ज़राए कुछ और बताते हैं, डेप्यूटी कन्वीनियर का ओहदा और सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर का ओहदा, इस पर जंग छिड़ चुकी है। देखना ये है ये जंग खुलकर कब सामने आती है। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। कल हमने आपको बताया था कि स्टील प्रोड्यूसर्स जो इंडस्ट्री है वो मुतासिर हो रही है, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट का जो इशू है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ को मुतासिर करता नजर आ रहा है। आज तस्करा करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से।